خواتین اسلام محترمہ بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو خاص آپ لوگوں کے لیے لیلۃ القدر، رمضان المبارک کی 27ویں شب، جس کو شب قدر کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ تو اس رات میں کتنی رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، نیت کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا، پریکٹیکل طریقہ، اس بچی کے ذریعے ہم آپ تک یہ ویڈیو پہنچاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا تاکہ پورا طریقہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور طریقہ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اور کتنی رکعتیں، نیت کیسے کرنا ہے، یہ پورا طریقہ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو طریقہ کیا ہوگا، کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہے کہ عورت کے لیے حکم کیا ہے، یعنی بدن پورا چھپا ہوا ہو، صرف ہاتھ کی ہتھیلی اور ٹخنوں کے نیچے کے پیر اور چہرہ، اتنی اجازت ہے، باقی پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے۔ اسکارف دوپٹہ جو بھی ہے وہ بھی بال نظر نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے، اس طریقے سے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ کو نیت کرنا ہے۔ ہم 2 رکعت جو آپ شب قدر میں نفل نماز پڑھیں گی، 2 رکعت سے آپ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم 2 رکعت کا طریقہ بتاتے ہیں، اس طریقے سے آپ 12 رکعت مکمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت کا طریقہ کیا ہوگا، یہ پریکٹیکل میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنا ہے۔ نیت کا طریقہ کیا ہے، آپ زبان سے دیکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں شب قدر کی نفل نماز پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہی کافی ہے۔ لیکن اگر زبان سے کہیں گے تو اس طریقے سے کہنا ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر جو حکم ہے عورتوں کا، وہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، یعنی منڈوں تک، کندھوں تک، پھر سینے کے اوپر باندھ لینا ہے، جس طریقے سے بچی اللہ اکبر کہہ کے باندھے گی، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے یہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے، پھر سینے کے اوپر باندھ لینا ہے، اس طریقے سے دوپٹہ یا اسکارف جو بھی ہے اس کے نیچے سے۔ پھر جب آپ نیت کر کے ہاتھوں کو باندھ لیں گی تو اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے کس طریقے سے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب آپ ثنا پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف تلاوت کرنا ہے۔ کس طریقے سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں الحمد شریف، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد ایک بار سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ انا انزلنا یعنی سورہ قدر پڑھ لیں گی، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ آیا سمجھ میں نا، سورہ فاتحہ کے بعد انا انزلنا پڑھنا ہے ایک بار، اس کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ طریقہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اب بچی نے سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ پڑھنا ہے، یعنی سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ، یعنی اس طریقے سے آپ کو 3 بار پڑھنا ہے، جس طریقے سے بچی پڑھے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप सूरह इखलास 3 बार पढ़ लें उसके बाद आपको रुकू में जाना है अल्लाह अकबर कह के। किस तरीके से? अल्लाहु अकबर। थोड़ा सा झुकना है, यानी हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं बस। उसके बाद 3 बार रुकू की तस्बीह कहना है। कौन सी? बोल के दिखाइए। सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम। जब आप तस्बीह कह लें रुकू के, उसके बाद खड़े होना है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाह अकबर कह के आपको सजदे में जाना है। किस तरीके से? अल्लाहु अकबर। इस तरीके से सजदे में जाना है। ठीक है। सजदे में जब जाएं आप तो पाँव दाहिनी तरफ दोनों निकल जाएं और आपके जो हथेली हैं, हाथ हैं दोनों, वो बिल्कुल सर के पास हों इस तरीके से, और पेशानी और नाक ज़मीन पर लगी हुई हो। फिर आपको सजदे की तस्बीह कहना है। किस तरीके से? सुबहाना रब्बियल आला। इस तरीके से 3 बार कहना है। सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कह के बैठ जाना है। अल्लाहु अकबर। फिर आपको दूसरा सजदा करना है अल्लाह अकबर कह के। अल्लाहु अकबर। फिर आपको सजदे की तस्बीह बोलना है। कौन सी? सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला। फिर आपको अल्लाह अकबर कह के खड़े हो जाना है। किस तरीके से? अल्लाहु अकबर। अब जब खड़े हो जाएंगे आप, उसके बाद सबसे पहले आपको सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पढ़ना है। अफसाना नहीं पढ़ना है। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें तो उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर आपको यही वाली सूरत पढ़ना है जो पहली रकात में सूरह क़द्र पढ़ा था। कौन सी? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहरिन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ठीक है। जब आप सूरह क़द्र पढ़ लें उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाइए। 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है आपको। किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है। इस तरीके से जब आपका मुकम्मल हो जाए, यानी सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र, क़द्र के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, उसके बाद आपको रुकू में जाना है। किस तरीके से? अल्लाहु अकबर। रुकू की तस्बीह कहेंगे। कैसे? सुबहाना रब्बियल अज़ीम। इस तरीके से सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द। फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाना है। किस तरीके से? अल्लाहु अकबर। इस तरीके से सजदे में जाएं। फिर सजदे की तस्बीह कहें। कैसे? सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कह के उठे। अल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करें अल्लाह अकबर कह के। अल्लाहु अकबर। फिर सजदे की तस्बीह कहें। सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला सुबहाना रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कह के बैठ जाएं। अल्लाहु अकबर। बाद आपको अत्तहियात, दुरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा, यानी जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़कर सलाम फेरना है। किस तरीके से मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि बरकातुहु
अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अन ला पे उठना है, उंगली शहादत की और इल्ला पे गिर जाना है, ठीक। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुआए मासूरा जो भी आप पढ़ सकती हैं वो दुआए मासूरा पढ़ें, जैसे कि हम ये पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर आपको सबसे पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर क्या लिखा? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस तरीके से। फिर बाईं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर बाईं तरफ, पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ, इस तरीके से आपको सलाम फेरना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 रकात मुकम्मल करना है। अब इसके बाद आप 12 रकात तक पढ़ सकती हैं, ठीक है। मैंने 2 रकात का तरीका आपको बताया है, इस तरीके से आप 12 रकात मुकम्मल कर सकती हैं, इसी तरीके से, इसी तरतीब से। तो उम्मीद करता हूँ तरीका समझ में आ गया होगा। अगर तरीका समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो सदक़े जारिया समझकर आगे तक वीडियो शेयर ज़रूर करें। और उसके बाद जब आप नमाज मुकम्मल करने 12 रकात, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी ज़ुबान में दुआ कर सकते हैं, जितना चाहें। रहमत की रात है, मग़फ़िरत की रात है, उस रात में जितना चाहें, जो कुछ भी चाहें, रब की बारगाह में अपनी ज़ुबान में दुआ मांग सकते हैं।